श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः, छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव, समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु। अमृतस्य देवधारणो भूयासम्, शरीरं मे विचर्षणम्, जिह्वा मे मधुमत्तमा, कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम्, ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः, श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः, माध्वीर्नः सन्तोषधीः, मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः, मधुद्यौरस्तु नः पिता, मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः, माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते,
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः। अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः। लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः। सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्। जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः। गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु। तान् कृत्स्नविदो मन्तान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा। निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः।
আজকের মনন তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन শ্রেয়োহমাপ্নুয়াম। এখানে একটা নতুন প্রসঙ্গ শুরু হয়েছে। আমাদের তৃতীয় অধ্যায়ের নাম হচ্ছে কর্মযোগ। এখানে যোগ শব্দের অর্থ কৌশল, এটা আমরা আগে জেনেছি, যোগাহ কর্মসু কৌশলম। আর যোগ শব্দের আরো একটা অর্থ আছে, যে অর্থ হচ্ছে একাত্ম ভাব। কাদের মধ্যে একাত্ম ভাব? জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে। জীব যে আসলে পরমাত্মাই, জীব যে পরমাত্মার থেকে আলাদা কিছু নয়, সুতরাং জীব আর পরমাত্মা আলাদা নয়, তাদের ঐক্য আছে। ঠিক আছে, এই ঐক্যই হচ্ছে যোগ। তো জীব এবং ব্রহ্মের এই এই ঐক্য কর্মের মাধ্যমেও অনুভব করা যায়। ঠিক আছে, তাই কর্মও হচ্ছে যোগ। কর্মের মাধ্যমে সেই যোগ, সেই ঐক্যবোধ সম্ভব হয়। তাই কর্মও হচ্ছে একটি উপায়। ঠিক আছে, তো এইভাবে কর্মকে উপস্থাপন করা হবে। তাহলে কর্মকে কিভাবে উপস্থাপন করা হবে? না, জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্য অনুভবের উপায় হিসেবে এখানে কর্মকে উপস্থাপন করা হবে। জ্ঞানও সেই যোগের প্রতি কারণ। জ্ঞানও সেই জীব এবং ব্রহ্মের একত্ব অনুভবের প্রতি কারণ। সেটা আগের যে অধ্যায় সেখানে বলা হয়েছে। আর এই অধ্যায়ে কর্মকে উপস্থাপন করা হবে, যে কর্ম জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্য অনুভবের সহায়ক। তাহলে কি যে কোনো কর্ম এরকম জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্য বোধে সহায়ক? বলবেন না, অবশ্যই না। কি ধরনের কর্ম সেটা নিয়ে তো শ্রী ভগবান বলবেনই। কিন্তু এখানে একটা রুচিকর প্রসঙ্গ শুরু হয়েছে, যেহেতু এটা শ্রীমদ্ ভগবত গীতা, পারস্পরিক কথোপকথনের মাধ্যমে শুরুটা হয়েছে খুব সুন্দর দিয়ে। যে আচ্ছা, অর্জুন বলছেন কর্মণস্তে হে জনার্দন, কর্মণঃ তে বুদ্ধিঃ জ্ঞায়সি মতা চেত। অর্থাৎ কর্মের থেকে তোমার মতে বুদ্ধি যদি শ্রেষ্ঠ হয়, জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তৎকিম কর্মণি ঘোরে মাম নিয়োজয়সি কেশব। তাহলে আমাকে এরকম একটা ঘোর যুদ্ধ কর্মে তুমি আমাকে কেন নিয়োগ করছো? মানে প্রথমে শ্রী ভগবান কি করেছে? প্রথমে শ্রী ভগবান অর্জুনকে জ্ঞান তত্ত্ব বুঝিয়েছেন, আত্মতত্ত্ব। তারপরে কাণ্ডজ্ঞানের কথা বলেছেন। তারপরে বলেছেন যে তুমি যদি এই কাজ না করো তাহলে কি কি পরিস্থিতি আসতে চলেছে সেটা ওনার কাছে বিবৃত করেছেন। তারপরে কিভাবে কর্ম অনুষ্ঠান করতে হবে, এই যে আহ আত্মজ্ঞান, সে আত্মজ্ঞান লাভের অনুকূল যে কর্ম পদ্ধতি, সেই কর্ম পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত বলেছেন। এবং তারপর বলেছেন যে এই যারা আত্মজ্ঞ হয়, স্থিতপ্রজ্ঞ হয়, তাদের লক্ষণ কি রকম, এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, দিয়ে জ্ঞান তত্ত্বের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। তো স্বাভাবিকভাবেই এখন অর্জুনের মনে একটা দ্বিধা এসে উপস্থিত হয়েছে, যে তাহলে তুমি বলছো জ্ঞান এর পথ সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে প্রশংসনীয়। তুমি বলছো যে
এই জ্ঞান তত্ত্বেরই সাধনা করা উচিত, কিন্তু তুমি আমাকে কর্মে প্রযুক্ত করাচ্ছ। তো তোমার তো কথার সাথে কাজ হে সখা মিলছে না, এবং নানা রকম তুমি কথা বলছো যার একাধিক অর্থ হয়। সেই বিবিধ অর্থ বোধক যে বাক্যগুলো, তার মাধ্যমে তুমি যেন আমার বুদ্ধিকে মোহগ্রস্ত করে দিচ্ছ। আমি বুঝতেই পারছি না আমি কোন পথে যাব। এখন তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে তো কর্ম আচরণ করার কোনো আবশ্যকতা নেই, আমরা আত্মতত্ত্ব বোঝার জন্য চেষ্টা করি। তো সুতরাং আমাকে এরকম ভাবে আর ঘুরিও না হে কৃষ্ণ, তুমি আমাকে এরকম ভাবে আর ঘুরিও না। আমাকে কোনো একটা পথ বলো, যে পথ ধরে গেলে আমি আমার পরম কল্যাণ সাধন করতে পারি। ঠিক আছে, আমি আমি যেন আমার পরম কল্যাণ সাধন করতে পারি। তো অর্জুন একদম যে ধরনের কথোপকথন হয় বন্ধুর সাথে সেই ধরনের কথাই বলছেন। আমরা বলি না যে অনেক তো কথা বললি কিন্তু ব্যাপারগুলো সব ঘেটে গেল, কিছুই বোঝা গেল না, তুই যেটা বলছিস সেটা করতে গেলে তো এইটা করা হচ্ছে না, তাহলে বল, তুই ক্লিয়ার করে বল যে কোনটা করব। তো আমাদের অর্জুন তো কৃষ্ণ সখা, কৃষ্ণের সখা। তো সখার সাথে যেভাবে কথা বলে একদম সেইভাবে বলেছেন। গুরু শিষ্যের কথা এই ধরনের হয় না, কারণ সে এইভাবে বলে না তুমি একটাই মাত্র পথ বলো, তুমি এরকম করে আমার বুদ্ধিকে মোহগ্রস্ত করে দিচ্ছ, ওগুলো বন্ধুরাই বলতে পারে। এ কৃষ্ণ, তুমি এই বাক্যগুলো বলছো তার একাধিক করে অর্থ বেরুচ্ছে, এসব শুনে আমার না মন মোহগ্রস্ত হয়ে গেছে, বুঝতে পারছি না তুমি কি বলতে চাইছো। সুতরাং দেখো এগুলো একদম করো না, তুমি আমাকে এক্স্যাক্টলি বলো যে আমি কোন পথটাতে যাব। তো এরপরে শ্রী ভগবান সুন্দর করে তাকে পথের উপদেশ দেবেন। কিন্তু আমরা এখানে একটা সুযোগ নেব যে আমরা শেষের যে দুটো ছিল দ্বিতীয় অধ্যায়ের, সেটা আমরা একটু দেখে নেব। 71 নম্বরে বলা হয়েছিল, বিহায় কামান ইয়ঃ সর্বান পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি। মোদ্দা কথা, কে শান্তি লাভ করে, কে ব্রহ্ম স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ বলা হয়েছিল যে শান্তি কার হবে, তো পরিষ্কার বলা হয়েছিল এখানে স শান্তিমধিগচ্ছতি। ঠিক আছে, তো আহ সুতরাং বেশ, এখানে বলা হচ্ছে যে ঠিক কেমনটা হলে কেউ শান্তি লাভ করতে পারে, পরম কল্যাণময় যে পরব্রহ্ম স্বরূপ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, নিজের যে প্রকৃত স্বরূপ তাকে জানতে পারে। তো তার কিছু গুণাবলী বলা হয়েছে। কেন এটা বলা হলো এখানে, কারণ এবারে উপসংহার করা হচ্ছে, অধ্যায়টা শেষ হচ্ছে। তো তো এই যে স্থিতপ্রজ্ঞের এতগুলো লক্ষণ বলা হলো, যে প্রজাহাতি যদা কামান সর্বান পার্থ মনোগতান ইত্যাদি, এখন পুরোটা সামাপ্ত করা হচ্ছে। তো বলা হচ্ছে যে নিষ্পৃহ, অর্থাৎ যিনি স্পৃহা অর্থাৎ বাসনা পরিত্যাগ করেছেন। ঠিক আছে, তো যিনি বাসনা পরিত্যাগ করার কারণে নিস্পৃহ হয়েছেন এবং নির্মম, বলে হ্যাঁ ব্রহ্মজ্ঞানী নির্মম হয়ে যাবে না, এখানে অর্থটা বুঝতে হবে। নির্মমঃ, তার মমত্ব বুদ্ধি নেই, এটা আমার, এটা আমার, এটা আমার, এরকম মমত্ব বুদ্ধি তার নেই। আমরা কি করি, একটা তো আমি 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 করে চতুর্দিক কাঁপিয়ে রেখেছি, তারপরে এতেও ক্ষান্ত দিইনি, যেখানে যেখানে আমি হতে পারিনি সেখানে সেখানে আমার অ্যাটাচ করে দিয়েছি। যেমন আমার স্ত্রী, আমার বাড়ি, আমার বই, আমার কম্পিউটার। আমি কম্পিউটার হতে পারিনি, না হলে বলতাম আমিই কম্পিউটার, কিন্তু সেটা তো হতে পারিনি। তার জন্য এই সবগুলোতে আমার আমার করে একটা না একটা কিছু কানেকশন যোগ করে রেখে দিয়েছি। তো যিনি নিস্পৃহ এবং মমত্ব বুদ্ধি, কোথাও তার মমত্ব ভাব নেই, প্লাস নিরহংকার, তো অহংকার দূর হওয়া খুব জরুরি। কারণ যার মধ্যে পুঞ্জীভূত অহংকার আছে তার দুঃখ অবশ্যম্ভাবী।
সে অহংকার যখনই করবে তার এক্সপেকটেশন বেড়ে যাবে, তো এবং তার জন্য প্রতি মুহূর্তে তাকে পর্যুদস্ত হতে হবে। এই রকম যিনি ব্যক্তি, ঠিক আছে, তিনি এই সংসার রূপ দুঃখকে দূরিত করতে পারেন, কারণ তার ব্রহ্মজ্ঞান তখন হয়ে যায়। তো এইরকম যিনি হন তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে কি হন, এই ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, অর্থাৎ তার পুনরায় এই জন্ম মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হন না। ঠিক আছে। এবং এই যে অবস্থাটা কেমন অবস্থা, যে এই যে ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে পরিস্থিতিটা, এটাকে বলে ব্রাহ্মী স্থিতি। বলা হচ্ছে এষা ব্রাহ্মী স্থিতি পার্থ নৈনাম প্রাপ্য বিমুহ্যতি স্থিত্বা স্যামন্তকালেপি ব্রহ্ম নির্বাণমৃচ্ছতি। বলা হচ্ছে হে পার্থ, এটাই হলো ব্রাহ্মী স্থিতি। এই অবস্থা লাভ করলে আর কেউ মোহগ্রস্ত হয় না, এবং অন্তকালেপি, অন্তিম সময়েও, মৃত্যুর সময়েও কেউ যদি এই অবস্থা লাভ করে তিনি ব্রহ্ম নির্বাণ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তার মুক্তি হয়ে যায়। তো এটা ফলকথন। ফলকথন কেন করা হচ্ছে, অধ্যায় শেষ হচ্ছে তো, তার জন্য ফলকথন করা হচ্ছে। আর এই বিদ্যার প্রশংসা করা হচ্ছে, অর্থাৎ এই বিদ্যা যদি এই এই যে ধরনের জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে এখানে, সেটা যদি কেউ অনুভব করে, ঠিক আছে, এবং সে যদি নিষ্পৃহ নিরহংকার হতে পারে, এবং তার যদি ব্রহ্ম তত্ত্বের বোধ হয়ে যায়, তাহলে তিনি ব্রহ্ম নির্বাণ প্রাপ্ত হন। ঠিক আছে। তো এবং তার ওই যে দশাটা, মুখ্য দশাটা, সেটাকে বলা হয় ব্রাহ্মী স্থিতি। ঠিক আছে। তো এই ব্রাহ্মী স্থিতি কেউ যদি প্রাপ্ত করে, তাহলে তার পুনরায় আর মোহ হয় না। আমাদের কিছু কিছু সময় ধ্যান হলো, মন একটু শান্ত হলো, আবার খানিকক্ষণ পরে মন আবার চঞ্চল হলো, যে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করেছে সে কিন্তু আর পুনরায় মোহগ্রস্ত হয় না। এবং যদি একদম শেষ বেলায় গিয়েও এই ব্রাহ্মী স্থিতি অর্জন করা যায়, শেষ বেলাতে গিয়েও যদি অর্জন করা যায়, যে তাও কোনো অসুবিধা নেই, তাও তিনি সাধক, তিনি ব্রহ্ম নির্বাণ প্রাপ্ত হবেন। সুতরাং দ্বিতীয় অধ্যায়টা অ্যাকচুয়ালি আই ওপেনিং। দ্বিতীয় অধ্যায় মানে মানে ইটস লাইক আ জেম। আপনারা দেখেছেন যে সেখানে একজন বন্ধু আরেকজন বন্ধুকে যেভাবে বোঝায় সেভাবে তো বোঝাচ্ছেই। আর উচ্চতম যে আত্মতত্ত্ব, যা দুরূহ, যা দুষ্প্রবেশ, শুধুমাত্র মুখে কথায় বলা সহজ, সাধনায় আনা কঠিন, যে জ্ঞান তত্ত্ব, জ্ঞান মার্গ, তা উপদিষ্ট হয়েছে। কারণ শ্রী ভগবান লক্ষ্য করেছেন যে এই অর্জুনের অজ্ঞান অনেকটা ডিপ রুটেড। তাকে শুধুমাত্র ইন্সপিরেশনের কথা বলে হবে না। সেই অজ্ঞানের অন্ধকার যদি জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত না হয়, যদি সেই অজ্ঞান দূর না হয়ে যায়, তাহলে অর্জুনের মন থেকে শঙ্কা দূরিত হবে না। তাই উনি এই এই গীতার জ্ঞান তত্ত্বের উপদেশ দিয়েছেন। আর ঠিক তার পরে পরেই কর্ম তত্ত্বেরও উপদেশ দেবেন, যে কিভাবে কর্ম আচরণ করতে হয়। আমরা আগে শিখেছি যে কর্ম আচরণ কিভাবে করতে হয়, না ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি এবং কর্মফল ত্যাগ। যে আমি যা কর্ম করছি তা আমি ঈশ্বর, তার ফল আমি ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করছি। আর আমার এই ফল কোনো আবশ্যক নয়, আমি আলাদা করে ফলকামী হচ্ছি না, কর্মফলের হেতুও হচ্ছি না। ঠিক আছে। যে কর্মফল লাভের কারণ আমি হয়ে যাচ্ছি, কারণ আমার মধ্যে সেই কামনা বাসনা রয়েছে, কর্মফলের স্পৃহা রয়েছে, সেই নিয়ে আমি কর্মে প্রবৃত্ত হচ্ছি, এবং তার ফলে আমার সুখ দুঃখ আদি লাভ হচ্ছে কর্মফল হিসেবে। ঠিক আছে, এমনটা হলে হবে না, এমনটা নয়। তো এখানে বলা হচ্ছে যে সাধক, পুরোটা সাম আপ করা হচ্ছে যে আহ, সাধক যদি নিষ্পৃহ হন, নিরহংকার হন, তাহলে তিনি শান্তি লাভ করেন, অর্থাৎ এই ব্রহ্ম তত্ত্ব
সেই ব্রহ্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হন, নিজের সাথে পরমাত্মাকে এক বলে উপলব্ধি করেন, এবং এই দশাকে বলা হয় ব্রাহ্মী স্থিতি। এবং এই দশা লাভ করলে আর পুনরায় জীব এই জন্ম মরণ চক্রে আবর্তিত হয় না। এবং এমনকি শেষ মুহূর্তেও যদি এই ব্রাহ্মী স্থিতি উপস্থিত হয় আমাদের জীবনে, তাহলে সেই মুহূর্তেও ব্রহ্ম নির্বাণ অর্থাৎ মুক্তি সম্ভব। তো এইটা দেখুন কত বাড়িয়ে বলবো না, মানে কত সুন্দরভাবে বিষয়টাকে উপস্থাপন করা হলো। তো সুতরাং এখন আমি যদি অর্জুনের জায়গায় হতাম, আমি বলতাম তাহলে তো জ্ঞানের জন্য যাওয়াটাই ভালো, কি বলো কৃষ্ণ? একটু বসে ধ্যান ট্যান করি করি, চলো কোনো অরণ্যে, এখানে এসে অস্ত্র তুলে যুদ্ধ করার কি সত্যিই কোনো আবশ্যকতা আছে? তুমি নিজের কথা দিয়েই তো, কৃষ্ণ নিজের কথাকে কাটছো। তুমি আমাকে বললে তুমি যুদ্ধ করো, তুমি কর্মে আমাকে ব্যাপৃত করছো, আবার এখন বলছো যে জ্ঞান হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ, কর্মের থেকেও জ্ঞান অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে তুমি আমাকে কর্মে নিযুক্ত করছো কেন? এবং তোমার কথাবার্তার মধ্যে কেমন যেন একটা মোহময়তা আছে, যে আমি কিছু নির্ণয় নিতে পারছি না, একটা ডিসিশন নিতে পারছি না যে কোন পথটা অবলম্বন করব। ঠিক আছে, তুমি আহ, হে কৃষ্ণ, তুমি আমাকে সঠিক পথ দেখাও। আসলে এখানে আমি একটা জিনিস বারবার লক্ষ্য করছি, এবং আপনারা লক্ষ্য করছেন, যে অর্জুনের টেন্ডেন্সিটা হচ্ছে খুব পিওর। মানে অর্জুন যে অর্জুনের যে ইন্টেনশন সেটা খুব পিওর, এবং ওর যে আমরা বলবো ভাব, ঠিক আছে, সেটা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সে এত বড় একজন ধনুর্ধর কিন্তু কোনো অহংকার করছে না। সে একটা সিচুয়েশনে উপস্থিত হয়েছে এবং রিচ আউট করেছে। আমাদের কি হয়, অনেক সমস্যা অনেক সময় আসে কিন্তু আমরা রিচ আউট করি না কারোকে, কারণ ভাবি দূর, ও আর কি বলবে, ওর থেকে আমি অনেক ভালো জানি। বা বন্ধু বান্ধবদের কাছেও আমরা বলি না, দূর ওকে বলবো, ও আর কি এটা বিয়ে করবে, উল্টো পাল্টা ভাববে, দরকার নেই। তো বলা হচ্ছে যে অর্জুন কিন্তু ওই অত মানসিক জটিলতায় ভোগে না, ঠিক আছে, কমপ্লেক্স মাইন্ড নয়। একদম প্রথমে গিয়েই বলছেন যে দেখো, শিষ্যস্তে হাম সাধি মাম তো তো আমি নিজেকে নিয়ে কিছু ডিসিশন নিতে পারছি না, তুমি আমাকে বলো, আমি তোমার একদম শিষ্যের মতো, তুমি আমাকে বলো যে আমার কি করা উচিত। এবং আবার যখন সম্পূর্ণ জ্ঞান তত্ত্বের উপদেশ সম্পূর্ণ শোনা হয়ে যাচ্ছে, তারপরে উনি আবার গুলিয়ে ফেলেছেন, তখন আবার বলছেন একদম, সেই শিশুরা যেমন ভাবে বলে বা শিক্ষার্থীরা যেমন ভাবে বলে যে না, তুমি তো বললে জ্ঞান তত্ত্বটাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, তো তুমি তাহলে আমাকে কর্মের মধ্যে প্রবৃত্ত করাচ্ছ কেন? তুমি তো আমার মনকে পুরো ঘুলিয়ে দিচ্ছ। তুমি এগুলো করো না, তুমি আমাকে স্পেসিফিক্যালি বলো যে আমি কোন পথটা ধরে যাব। এই যে আরতিটা, যদি কেউ একজন এভাবে আরতি করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই শ্রী ভগবানের তো করুণা হবেই। কারণ আহ তার যে দ্বার, তার যে মন্দিরের দ্বার, সেটা খুব ছোট, ওখানে মাথা নুইয়েই ঢুকতে হয়। তো খুব সুন্দর একটা দোহা আছে কবিরের। তো সেখানে উনি বলছেন যে কবিরা, ইহা ঘর প্রেম কা, কালা কা ঘর নাহি। कबीरा, यह घर प्रेम का, काला का घर नाही, शीस उतारई हाथी करी, सो बैठे घर माही। তো এখানে বলা হচ্ছে, আচ্ছা, আরেকটা আছে, শীস উতারাই ভুঁই ধরাই, তব পাইঠে ঘর মাহি, এরকম ও আছে। তো এখানে কি বলা হচ্ছে, যে আহ এটা হলো প্রেমের ঘর। এই ভগবানের যে ঘর, তার যে মন্দির, সেটা হচ্ছে প্রেমের জায়গা। মাথা উঁচু করে সেখানে ঢোকা যায় না, মাথাটা নিচু করেই সেখানে ঢুকতে হয়। ঠিক আছে, এই ঘরে প্রবেশ তখনই পাওয়া যায় যদি মাথাটা নিচু করে মাটিতে, ভুঁই ধারে মাটিতে যদি তাকে স্পর্শ করানো যায়, ঠিক আছে, তবে গিয়ে প্রবেশ করা যায়। অর্থাৎ আত্মসমর্পণ দরকার। অহংকারের আহ
বিসর্জন দরকার। তা না হলে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যায় না। তো এই দোহাটা খুব সুন্দর মনে পড়ে গেল। কবিরা ইহ ঘর প্রেম কা, খালা কা ঘর নাহি, शीस उतारई भूई धरई, तब बैठे घर माही। এই কথাই যেন এখানে ধ্বনিত হচ্ছে যে অহংকার ত্যাগ করতে হবে। অহংকার ত্যাগ না করলে সেই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যায় না, সেই প্রভুর সদনে পৌঁছানো যায় না। রবীন্দ্রনাথের গান আছে না, আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে, অমৃত সদনে চলো যায়। তো এই যে আহ সেখানে বলা হচ্ছে পিতার ভবনে, পিতার ভবনে বলতে সেই পরম পিতার ভবনে বলা হচ্ছে চলো যাই। তো এবং সেখানে আহ কি কি কথা বলা হচ্ছে যে না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে আনন্দের নিকেতনে, মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল কি আনন্দ উথলিল, দেবলোকে উঠিয়াছে জয়গান, গাহ সবে একতান, বলো সবে জয় জয়। তো এই যে অমৃত সদন, এই অমৃত সদনে যেটা নাকি আনন্দ ধাম, যেখানে নাকি পরমানন্দ লাভ হয়, যে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করলে, তো সেটা অহংকার দিয়ে হয় না, অহংকার সেখানে প্রতিবন্ধক। ঠিক আছে, তাই আহ আমাদেরকে এই অহংকার নিয়ে আগে যেমন আমরা কিভাবে কর্ম আচরণ করব সেটা নিয়ে যেমন আমরা সেদিন চর্চা করেছিলাম, মনকে আমরা সেভাবে প্রস্তুত করছিলাম। দ্বিতীয়টা হচ্ছে অহংকার পরিত্যাগ করা। এটা খুব কঠিন। আমি একটা গল্প দিয়ে শেষ করব। লোকেশ মহারাজ বলে একজন ছিলেন আমাদের হস্টেলে। তো উনি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী নন, বাইরের সন্ন্যাসী, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতেন। তো আমাদের মহারাজ জি একজন নিশ্চল মহারাজ, তো উনি ওনাকে আহ্বান জানান এখানে আসার জন্য। তো উনি ছিলেন, হস্টেলে থাকতেন, আমাদের দেখাশোনা করতেন। তো পরে আমি আরো যখন পড়াশোনা শেষ হলো, শিক্ষক হিসেবে পড়াতে শুরু করলাম, তখন বেদবিদ্যালয়ে তখন নিশ্চল মহারাজ স্বামী বেদতত্ত্বানন্দ উনি প্রিন্সিপাল ছিলেন। তো ওনার রুমে বসে আছি, লোকেশ মহারাজ তখন এলেন। তো এসে লোকেশ মহারাজ খুব একটু মন খারাপ করেই বলছিলেন, আমি নাম করেই বলছি, আহ যে অ্যাকচুয়ালি মন খারাপ করে না, উনি একটা ইনফরমেশন দিচ্ছিলেন যে আহ এখানে আমি আহ, সেবা দিচ্ছি, কিন্তু এখানে একদম অত্যন্ত ছোটখাটো জিনিসের জন্য খুব পারমিশন নিতে হয়। মানে একটু সাবান কিনবো, সেটাও পারমিশন নিতে হয়। তারপরে আহ মানে বিষয় হচ্ছে যে আহ, প্রত্যেকটা ছোটখাটো মুহূর্তের জন্য ওনাদের কাছে দ্বারস্থ হতে হয়, হাত পাততে হয়। তো সেটা একটা বেশ কেমন লাগে। তো তখন ঈশ্বর মহারাজ বলেন, আমি কি তাহলে আপনার জন্য ব্যবস্থা করে দেবো একটা, মানে যাতে আপনার কোনো অসুবিধা না হয় বা কারোর কাছে অর্থ চাইতে না হয়। তখন বললাম, না না না, আমি সে কথা বলিনি। তো আমি ইনফরমেশনটা আপনাকে দিয়েছি, মূলত এটা করতে গেলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমার অহংকার দূর হয়ে যায়। বলে এটা কি, আমি তখন উনি নিজেই বলছিলেন, আমি শুনছিলাম যে উনি উনি আগে খুব বড় কোম্পানিতে চাকরি করতেন, ওনার টাকা পয়সার কোনো অভাব নেই, সব ছেড়ে ছুড়ে এসেছেন। তো বিষয় হচ্ছে যে উনি যখনই এরকম যান এবং বারবার ওনার ইগো হার্ট হয়, তো ঈশ্বর আসলে ওনাকে এই অহংকারের যে শক্ত আবরণ আছে সেটা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, ওনার ওনার আহ কথা। তো সুতরাং এটা খুব দরকার ওনার জীবনে। মানে এই যে ঈশ্বরের ওপরে এই যে বিশ্বাস যে আমার এই যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা আমার কল্যাণের জন্যই হচ্ছে, তো এটা একটা বিশাল বড় প্লাস পয়েন্ট। এবং এই যে অহংকারকে পরিত্যাগ করার প্রচেষ্টা এবং পরিস্থিতি যখন এসে উপস্থিত হচ্ছে তাকে আইডেন্টিফাই করার ক্ষমতা, এইগুলো এইগুলোর জন্য উইজডম দরকার, প্রজ্ঞা দরকার। তো যাই হোক, আমি মূলত যেটা বলে শেষ করব যে আমাদের মধ্যে যেন প্রজ্ঞা উদিত হয়, আমরা যেন এই অহংকারের যে অন্ধকার তাকে যেন অতিক্রম করে ভগবত ভক্তির আলো যেন সেখানে সঞ্চারিত করতে পারি। আর অহংকার থাকলে ভক্তি হয় না।
ভক্তিতে সমর্পণ দরকার, শরণাগতি দরকার। তো আমরা যেন অহংকার পরিত্যাগ করে ভগবানমুখী হই এবং আমাদের জীবন যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। বেশ, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।